അവൻ സ്തുതികളെ വസിക്കുന്നു. I mean, he dwells on the praises of his people. Okay, നമ്മളെ ദൈവം സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. Because God has placed us to worship Him. സ്തുതിക്കാൻ അവൻ യോഗ്യനാണ്. Because He's worthy of worship. നമ്മുടെ വായിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Praise is always in our mouth. ജീവൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചവരൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. I mean, everyone that has eternal life. നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ when we praise God, ആരാധന വിളകും. I mean, the foundations of the സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ when we worship God, ശുശ്രൂഷക്കെതിരായി സാത്താൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത വാതിൽ തുറക്കും. I mean, every door that the enemy has closed against the ministries will be open. അത് അന്ന് രാത്രി പൗലോസ് ശിലാസിന് സീക്രട്ട് മനസ്സിലായി. That night Paul was able to understand the secret. അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നതാണ്. Once we came here to minister the gospel. സാത്താൻ ഞങ്ങളെ അകത്ത് but the enemy has put us in the chains. ഞങ്ങളെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. We have been locked up here. ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. We can open this with our own ability. രാത്രി സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ we are going to worship the Lord. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞ വാതിൽ തുറക്കും. The door that is closed behind us will open. ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കും. I mean, God wants to open the door to preach the gospel. യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷം പോകാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കും. The door will be open in Europe. ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, if you don't worship, സ്തുതിച്ചില്ലെങ്കിൽ, if you don't praise Him, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ബന്ധനത്തിലായി പോകും. tonight you will be in your bondage. ദൈവപ്രവൃത്തി ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുന്നില്ല. The work of God will not be manifested in your life. അയച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കപ്പെടില്ല. For which you have been sent will not be fulfilled. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല. We are not going to sleep this night. We are going to worship our God. ദൈവമൈതലേ, Children of God, ആരാധിച്ചാൽ we worship. വാതിൽ തുറന്നു വരും. The doors will open. പെട്ടെന്ന് ശക്തിയാവരുന്നു. And the power came down. അടിസ്ഥാനം ഇളകി. And the foundations began to break. The chains began to loose. ആളുകൾ ഫ്രീയായി. And the legs began to be free. പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് You know what happened? എല്ലാ വാതിലും I mean, every door began to open in that person. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ എല്ലാ വാതിലും തുറന്നു. Say every door. എല്ലാം പൂട്ടിയ വാതിൽ ആരാണ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡോർ. Every door that is closed before your worship will open up. കാലം വാതിൽ തുറക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ, If you desire that God should open a door for you, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവം വെളിപ്പെട്ട് വരാം. if you want to experience God afresh in your ഒരു family, അത്ഭുതം വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ, you want to see a miracle in your ഇതുവരെ heart, കാണാത്ത ഒരു വാതിൽ തുറന്നു you വരുവാൻ, want to see a door that you have never seen ഈ open. പകൽക്കാലം ആരാധിക്കട്ടെ. ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്. If you are willing to worship, the door is there to open up for you. ഹല്ലേലൂയ. അത് ശത്രുവിന്റേതായ ഭീഷണി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ When you have the adversary of the enemy, മോശയ്ക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത സമയത്ത് even when Moses was not able to ദൈവം ഒരു understand, വാതിൽ ഇതാ തുറക്കുകയാണ്. here God is opening a door. ആ വാതിൽ കൂടി അക്കരെ കയറിയത്. And he opened the door of the Red Sea. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ And when they began to praise God, ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി തുറന്ന വാതിൽ കൂടി I mean, through the same door that God opened for His ശത്രു people, കയറാൻ നോക്കി. the enemy also tried to enter. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല. But they were not able to. ദൈവം തുറക്കുന്ന വാതിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി Hallelujah. God, the door that God opens is only for you. നിനക്ക് വേണ്ടി It's മാത്രമുള്ളതാണ്. only for you this morning. നിനക്ക് വേണ്ടി It's മാത്രമുള്ളതാണ്. only for you. നിനക്ക് വേണ്ടി It's for മാത്രമുള്ളതാണ്. you. It's for you. നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. I mean, it is for your family. വേറെ ആർക്കും അതിൽ കൂടെ കയറാൻ Nobody പറ്റില്ല. else can enter through the door. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. Can you worship God this morning? ആമേൻ. നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോൾ When every creature went into the ark of Noah, നോഹയുടെ കുടുംബം അടക്കി കയറി the കഴിഞ്ഞപ്പോൾ family of Noah entered the ആ ark. വാതിൽ നോഹയ്ക്ക് വേണ്ടി Amen. മാത്രമുള്ളതാണ്. That door was only for his family. ദൈവം അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു. God closed the door. വേറെ ആർക്കും തുറക്കാൻ Nobody കഴിയുന്നില്ല. else was able to enter. അടക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുന്നവൻ, I mean, the one who can close, തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുന്നവൻ, open which can never be closed. ഇന്ന് വാർത്താൻ This ഇവിടെയുണ്ട്. morning is in our midst. ഇന്ന് വാർത്താൻ ഇവിടെയുണ്ട്. Hallelujah. ആ ദൈവം പറയുന്നത്, And God is saying, ഞാൻ ഒരു വാതിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ here തുറന്നിട്ടുണ്ട്. there's a door I opened before you. അല്പമേ ശക്തിയുള്ളത്. You have only little നീ power. എന്റെ വചനത്തെ You ഹോണറിൽ hold on to my word. അവിടെ ഇതാ ഒരു വാതിൽ Here I തുറന്നു. open a door for you. I can see that door is opening here. Amen. Hallelujah. I The know. door is opening for us. എത്ര പേര് ആമേൻ പറഞ്ഞു എത്ര തോന്നുന്നു? പേര് ആമേൻ പറയും? എത്ര പേര് സ്തോത്രം പറയും? Praise the Lord. Thank you, Lord. The way is opening. ആമേൻ. വഴി തുറന്നു കിടക്കുകയാ. A new way is opening. ഒരു പുതിയ വഴി ദൈവം തുറക്കുകയാ. Amen. Through that door, many are going to get into this temple. ആമേൻ. അനേകര് ദൈവസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാ. In the name of Jesus, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ let the way be open. വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ. In the name of Jesus, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ
ആമേൻ പറഞ്ഞല്ലോ. Amen. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Amen. Praise the Lord. അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ God says, തുറന്നോളൂ. I will open the door. ഞാൻ ആരും അടയ്ക്കാതെ ഒന്നും തുറക്കും, ആരും തുറക്കാതെ ഒന്നും അടയ്ക്കും. He will open the doors that nobody can shut and shut the doors that nobody can അവൻ open. തുറക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും അത് കൂടെ കയറാൻ If that door is open for you, nobody else can shut it. സൈന്യം നോക്കി, പക്ഷേ The enemies, the Pharaoh and his army tried to enter. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. One thing you should understand. പൗലോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സഫലമായ വിശാലമായ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു. Also an effective way has opened for me door has പക്ഷേ opened. ഒത്തിരി ശത്രുക്കളുണ്ട്. But there are many adversaries. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, One thing I will assure you. ദൈവം തുറന്നതാണെങ്കിൽ If God opens, ഒരു ശത്രുവിനും അതിക്രമിക്കാൻ no enemy can close that door. വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാം. If you believe it, ദൈവം thank God, thank God, thank God. ഓ praise the Lord. Hallelujah. അവന്റെ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഭവനത്തിലൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് വരും. I mean, let the way of Lord be revealed in our family, in our house, in our എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കഥാ പറയുകയാണ്. and to those who praise God, He says. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ യൂദ അവന്റെ നിവാസമായി. I mean, Judah was the habitation of God. ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് we are the habitation of God. നമ്മളാണ് ഇപ്പോൾ അവന്റെ നിവാസം. ആണല്ലോ. You are the temple of the Holy Spirit. You are the temple of the Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു. The Holy Ghost dwells in you. ഒരു വേള പറഞ്ഞ you are the sanctuary of God. I mean, also you are the sanctuary, ആലയമാണ്. നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ദൈവം ദേശത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. That is how God wants to conquer the land. അവന്റെ കാരണം യൂദ പുറപ്പെടട്ടെ, ശ്രമിക്കുന്നവരൊന്ന് പോട്ടെ. Therefore God said, let Judah go ahead. ആരാധിക്കുന്നവരൊന്ന് പോട്ടെ. I mean, let the one who is worshiping God, ആരാധിക്കട്ടെ. let the church worship. ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ I mean, God will give you the grace to get more souls. സ്തോത്രം. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാം ദീർഘക്ഷമയോടും വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരുന്നു. When Abraham waited with patience and faith and received the promise. Okay, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Galatians chapter 4 verses 6 and 7. Galatians chapter 4 verse 6 and 7. അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി അടിമകളല്ല. I mean, you are no more under bondage. You are no more slave. You are no more slaves. Yes. നിങ്ങൾ ഇനി അടിമകളല്ല. You are no more slaves. നിങ്ങൾ മക്കളാണ്. You are sons, rather. നിങ്ങൾ മക്കളാണ്. You are sons of God. ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാരം അവകാശികളാണ്. And then you are also heirs. ഇതിന്റെ അവകാശികളാണ്. Heirs of what? ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയ സകല Every promise that is contained in the word of God, you are partakers, you are heirs of God. ദൈവത്തിന്റെ നാമമാണ്. Amen. In the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദത്തം കിട്ടിയിട്ട് After receiving the promise, എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് പറയുന്നത്? ഒത്തിരി നാളായല്ലോ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ. and some of you are saying it has been a long time and nothing has happened. ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണം, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്, മകളാണ്. You should confirm to yourself that you are a child of God. വാഗ്ദത്തത്തിന് അവകാശിയാണ്. And I am an inheritor to the promise. Isaiah 62 verse 2. Isaiah 62 verse number 2. Verse 6. Verse 6. 62 verse 6. Isaiah 62 verse 6. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വരിക ടോളിലൂടെ. ഇപ്പൊ നിർത്തണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. Amen. Praise the Lord. അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, Here it says like യഹോവയെ ഓർപ്പിക്കുന്നവരെ മൗനമായിരിക്കും. those who are reminding the Lord do not be quiet. അവൻ യെരൂശലേമിനെ പ്രശംസാ വിഷയമാക്കുവോളം. I mean, he will make a glory of Jerusalem. അതിനെ ഒരു പ്രൈസ് ആക്കുന്നതോളം. I mean, until he brings praise. അതിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവോളം. Until he reconciles. ദൈവത്തിന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കണം. I mean, do not allow God to be comfortable. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി വചനങ്ങളുണ്ട്, വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. I mean, there are many promises in the word. പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. But we have to remind God this morning. എന്തോ ഓർപ്പിക്കുന്നത്? What is it that you കർത്താവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. It is written. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. This promise is for me. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ And when you remind God, വചനം പറയുന്നത് the word of God says, അവൻ നീ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കരുത്. I mean, don't let him sit in peace. നീയും സ്വസ്ഥത എടുക്കരുത്. And you should not rest at the same time. Amen. Praise the Lord. Don't take rest. Amen. Do not give him rest. Amen. Do not give him rest. ദൈവത്തിന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കരുത്. Do not give him rest. ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. In Tamil Nadu we say, ആണ്ടവരെ ഉക്കാറ വിടാതീர்கள். ആണ്ടവരെ ഇരിക്കാൻ വിടരുത്. you shouldn't allow God to sit. മനസ്സിലാക്കി നോക്കണം. Amen. പിടിയിട്ടില്ലേ? ഉക്കാറ വിടാതെ ഇരിക്കാൻ വിടരുത്. പിടിച്ചോണം. I mean, don't allow God to be seated. തരാതെ വിടരുത്. I mean, don't let him go without receiving it. 20 വർഷമായി മദ്രാസിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ താമസിച്ച് കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലായി. In 20 years I've been in Madras. നാട്ടിൽ അരിപ്പാടുകാരനാണ്. എന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നതിന് രോഗശാന്തിയാണ് വിഷയം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. I mean, this morning I don't have the time to share my testimony. It was because of healing. നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. നടക്കാനുള്ള കൃപ